He told me, anything you want to conduct it, you inform me. So the thing is, we have completed about 97 operations as of now. Anybody who is coming to us, once it is proved from the locals, even I request Hiranandani Kerala Association to at least suggest if that anybody is coming to you with the problem with the cardiac disease, our doctor is here. When he asks for 1.5 lakh rupees, we will say we can only pay about 1.25. Then he will say, okay, Nambiar, done. He never insisted that below the amount, because he never insisted of a particular amount. Whenever he says some amount, I will always bargain some 20,000. Then he will say, my fees I am giving you free of cost. That means he has completed maximum operation, that is 60 is completed. We met about nearly 20 people who has been undertaken gone for the operation. We met them. None of the patients could speak properly because everybody was crying. Because they are telling that without the help of there are some people they could not even contribute even at 10,000 rupees. That was the case. So literally weeping all the people, but we also could not stand the occasion when they meet all the people. So we will be making a meeting possible with the donors, with the recipients in this thing, but we will not be able to locate all the people, but we have got all the addresses. We have conducted the operation in New Bombay, Platinum Hospital in Mulund, Sion Hospital in Bombay. Again, Seven Hills Hospital, we have conducted about nearly more than 7 small kids up to an extent of about 3 months even. And what I heard is the pediatric cardiosurgeon, one of the best doctor in India now. So again, I request I am using my this time to request all of you people who can sponsor one operation, and we'll see that you people are coming directly to the patients and handing over the fund, and it's only World Malayali Council will be via media. Sorry for taking this dais for propagating this. I expect that people will cooperate, and Mr. Thambi, I will be coming back to you again. Sorry. Thank you very much. അടുത്തതായി ഏഷ്യാനെറ്റ് MD ശ്രീ മാധവൻ അവർകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ അതിഥിയായിട്ടല്ല എത്തിയത്, ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ റോളിൽ വരാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വൈകുന്നേരം ശശിനായർ, എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ശശിനായർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമായിരിക്കും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്. കാരണം വീണ് കിട്ടുന്നൊരു ഹോളിഡേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് സാധാരണ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാശുകാർ പവയിലുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. തമ്പി സാറ്, ശശി നായർ സാറ്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പുറം ആർക്കെങ്കിലും കാശ് വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ തമ്പിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ശശി നായരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കൂട്ടായ്മയാണ്. മിസ്റ്റർ രാജീവ് അബ്രഹാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാജീവ് അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രസംഗം പകുതിയായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. രാജീവ് അബ്രഹാം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലയാളികളെ പറ്റി. ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ഈസ് India is growing. States like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, all growing. Whereas back home, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റ് ഡേ ബൈ ഡേ പിറകോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീ രാജീവ് അബ്രഹാമിനെ പോലുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പൊളിറ്റിക്സിന് അതീതമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇത്തരം യോഗങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് രാജീവ് അബ്രഹാം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വികസന സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ടൂറിസമാണ്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് റോഡ് വഴി എത്താൻ, അതായത് 170 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂറുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ, ലോകത്ത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഇല്ലാത്ത സംഭവം. ഇതേപോലെ ഏത് വികസനം വന്നാലും, ആറന്മുള, ഐ ഡോണ്ട് നോ രാജീവ് അബ്രഹാമിൻ്റെ റോൾ എന്താ എനിക്കറിയില്ല, ആറന്മുള എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ KGS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാ അപ്രൂവൽസും കൊടുത്തിട്ട് അതിന്ന് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ മാറിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിൽ പോവുക,
അവിടെ വല്ലത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർ എല്ലാവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ വേറെ മിനിസ്റ്ററോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീ രാജീവ് എബ്രഹാമിനെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലതീതമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വളർന്നേ തീരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേരള, ഞാൻ ഒരു 2 മിനിറ്റോടെ എടുക്കാം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് മണി ഓർഡർ എക്കോണമിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. വി ഹാവ് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഗോവ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കോവളത്തൊരു 100 ഏക്കർ എക്വയർ ചെയ്യാം. You act as a nodal agency, acquire it and give it to 10 leading hoteliers or Broi Taj ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക. Make it a great tourist destination. Kumaragam is one of the best tourist destinations, one of the 50 best tourist destinations. കുമരകത്ത് ഇപ്പോഴും 700 റൂമിലായുള്ളൂ. ഈ സീസൺ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയും ഫോൺ കിട്ടും, തമ്പിക്കറിയാം സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുമരകത്ത് റൂം വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കുമരകത്ത് എത്തുന്ന വഴി വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചു. ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താനുള്ള ചെറിയ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ഭാവി. ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം പിറകോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, എഗെയിൻ രാജീവ്, എഡ്യൂക്കേഷനില്ല, ലിറ്ററസി ഉള്ള അവിടെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഈവൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ 1600 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരു 200 ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന്റെ പല ലെവലിൽ വേണം. എപ്പോഴും ബോംബെയിൽ വന്നിട്ടോ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ക്വാളിഫൈഡ്, എഫിഷ്യന്റ്, കേപ്പബിൾ പീപ്പിൾ. ദിസ് ആർ 2 ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്, ലിറ്ററസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ നമ്മൾ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മറുനാടൻ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റോള് മാറി, ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള മലയാളികളുടെ താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫ്രണ്ടിയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് LDF ആണെങ്കിൽ UDF ആണെങ്കിൽ കേരളം. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ചുരുക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സ്കിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്ലീസ് ബി റെഡി ഓൺ ദ ബാക്ക് സ്റ്റേജ്. അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകടനമാണ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായി ഹീരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ AN ഷാജി അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ രാജീവ് എബ്രഹാം, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഹീരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ 9ാമത് വാർഷികമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്ത വ്യക്തികളെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കടമ. അതിനു മുമ്പായി 1-2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഹീരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ രൂപം കൊണ്ടിട്ട് 9 വർഷമായി. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയും പുതിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഈ പുതിയ കമ്മിറ്റിയിലെ പല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻസ് ക്യാമ്പ്, ബ്ലഡ് ക്യാമ്പ്, ഈ കോംപ്ലക്സിന് വെളിയിലുള്ള സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ സാമ്പത്തികമായി വൈദ്യസഹായങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹീരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ പുതിയ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായ ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം, അദ്ദേഹം റാന്നി മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി MLA ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ് അവിടെ ജയിച്ചു വന്ന് റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ജനകീയനായ MLA ആണ് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഹീരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ മലയാളികളുടെ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി ഞാനിവിടെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ വിശേഷാൽ അതിഥിയായ ഡോക്ടർ ജെയിംസ്, അദ്ദേഹം DY പാട്ടീലിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സമയത്ത് തന്നെ എത്തുകയും നമ്മളവിടെ ഈ ചടങ്ങിനെ ചേരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അടുത്ത നമ്മുടെ വിശേഷാൽ അതിഥിയായ മാധവൻ, അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാനെത്തി. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ശ്രീമാൻ KK നമ്പ്യാർ, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ 21 മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വന്നത്. അവർ ഞങ്ങളോട് തോളോടൊപ്പം നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ 1 മാസമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഇത്ര വിജയകരമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വനിതാവേദിയുടെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വനിതാവേദിക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത് മാധവി ഹരിഹരനാണ്. ശ്രീമതി മാധവി ഹരിഹരനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വനിതകളും മറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കാറ്ററിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമിത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഡെക്കറേഷനും ഈ കാറ്ററിംഗ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകയായിട്ടാണ് നടത്തി വരുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഓർക്കസ്ട്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകാർ മിസ്റ്റർ സുധീർ, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഹിരാനന്ദാനിയുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് സൗജന്യമായി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഹിരാനന്ദാനിക്കും എൻ്റെ വിനയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിവിടെ എത്തിയ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്കും ഹിരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പുതുവർഷ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹിരാനന്ദാനി കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരായ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീ PJ അപ്രേം സ്റ്റേജിലുണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ AN ഷാജി അവർ ഇവിടെയുണ്ട്. ട്രഷറർ മിസ്റ്റർ മാൽബിൻ വിക്ടർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ PJ പോൾ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ PV രാജ്മോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ശ്രീ തോമസ് ഒലിക്കൽ, CP ശ്രീ ഫിലിപ്പ് ചാക്കോ, ശ്രീ പ്രേം കുമാർ, ശ്രീ MU ഹരിഹരൻ, ശ്രീ മാത്യു മേമൻ, ശ്രീ ജോൺ തോമസ്, ശ്രീ R രാധാകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ SG നായർ, ശ്രീ ഹരികുമാർ, ശ്രീ GM തമ്പി, Captain Shri Ashok Menon and Shri MP Varghese. Hands together for these committee members. One. Wait. Okay. The meeting is dispersed. ഇനി കലാപരിപാടികളാണ്. ആദ്യമായി സോളോ സോങ് ബൈ റിനി മാത്യു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഷോട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ.
Thank you.